എങ്കിൽ മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി വിശ്വപ്രവാദി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ರವರ ಗೌರವವನ್ನ ಅವರ ಮದಹನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಅಬುಲ್ ಬಶರ್ ಆದಂ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಂ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಿಯಾದ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ತങ്ങൾ ರವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಎಂಬುದು ವೇದವಾಕ್ಯ. ಅಬುಲ್ ಬಶರ್ ಆದಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೂಹುಲ್ಲಾಹ್ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ರವರೆಗೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿವರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನನ್ನ ನಂತರ ಅಹ್ಮದ್ ಎಂಬ ನಾಮದ ಮಹಾನ್ ಪ್ರವಾದಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾದೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಚರಿಸುವಂತಹ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಯಾತ್ರೆ ನೀವು ನಡೆಸಿದರೆ ಅದು ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ಹಾದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಹಿಂದುಳಿದ ದಲಿತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಜನವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಹೀಯಾಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ನಂಬುತ್ತೀರೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಶಬ್ದವನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಇಂದೋ ನಾಳೆಯೋ ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಆಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಯ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿಶದೀಕರಿಸುವಾಗ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯು ಎಲೈ ಪಾರ್ಥ, ಕೌರವರೊಡನೆ ಆಯುಧ ಹಿಡಿದು ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನೀನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕತೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ನಿಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದೈವದ ಅವತಾರ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರರೇ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಆ ವೇದವಾಕ್ಯವೆಂದು ನೀವು ನಂಬುತ್ತಿರುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಿರ್ದೇಶನ ಎಲೈ ಪಾರ್ಥ, ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕರೆದು, ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖನಾದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕರೆದು ಎಲೈ ಪಾರ್ಥ, ಈ ಕೌರವರೊಡನೆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಹಿಡಿದು ಛತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದು ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ವಿಜಯಿಯಾದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಧಿಕಾರವು ನಿನಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಆಡಳಿತವು ನಿನಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವೆಂದಾದಲ್ಲಿ ಕೌರವರೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ಪಾಂಡವರು ಹತರಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ನಂಬುತ್ತಿರುವ ಹೈಂದವ ಸಹೋದರರೇ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ. ಇದನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಉಲಮಾಗಲು ಉಮರಾಗಲು ಎಲ್ಲರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಓದಿರುತ್ತಾರೆ, ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷಣಕಾರರು, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಭಾಷಣಕಾರರು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಂಡಿತನೋ, ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುವೋ, ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕನೋ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಅನುಚಿತವಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ವಚನವನ್ನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಾದರೂ ಕೂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರರೇ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಲೋಕದ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ತಂಗಳರವರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಕಲಾಂ, ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಾಗ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದ ನಯತಂತ್ರದ ಕುರಿತು ವಿಶದೀಕರಿಸಬಹುದು.
ಅದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ದುರ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ಬುಡಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರೆ ಆಳವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದಷ್ಟೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಇಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬಯಸುವುದಿಷ್ಟೇ, ಇಸ್ಲಾಂ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇಸ್ಲಾಂ ಶಾಂತಿಯ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದಿಷ್ಟೇ, ವಮಾ ಲಕುಂ ಲಾ ತುಕಾತಿಲೂನ ಫೀ ಸಬೀಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವಲ್ ಮುಸ್ತದ್ಅಫೀನ ಮಿನರ್ ರಿಜಾಲಿ ವನ್ನಿಸಾಇ ವಲ್ ವಿಲ್ದಾನ್ ಅಲ್ಲದೀನ ಯಖೂಲೂನ ರಬ್ಬನಾ ಅಖ್ರಿಜ್ನಾ ಮಿನ್ ಹಾದಿಹಿಲ್ क़ರಿಯತಿಲ್ ज़ालिಮಿ ಅಹ್ಲುಹಾ ವಜ್ಅಲ್ ಲನಾ ಮಿನ್ ಲದುನ್ಕ ವಲಿಯನ್ ವಜ್ಅಲ್ ಲನಾ ಮಿನ್ ಲದುನ್ಕ ನಸೀರಾ. ಹೇ ಮುಸಲ್ಮಾನ್, ನಿನಗೆ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ವಮಾ ಲಕುಂ ಲಾ ತುಕಾತಿಲೂನ ಫೀ ಸಬೀಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಲ್ ಮುಸ್ತದ್ಅಫೀನ್, ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನ್ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಈ ವಚನ ನಂಬುತ್ತೀರೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರೇ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಯುವಕರೇ? ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ, ಕುರ್ಆನ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರೇ, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕುರಿತು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕೋಣೆಯ ಒಳಗೆ ಕುಳಿತಲ್ಲ. ಬಹುವನ್ಯರಾದ ಉಸ್ತಾದರವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಮು ಕಲಿತಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತಿ ವಲ್ ಜಮಾಅ ಎಂಬ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸಂಶುದ್ಧವಾದ ಸಮಸ್ತದ ನೇತಾರರುಗಳು, ಉಲ್ಲಮಾಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪಾದ, ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲ. ವಮಾ ಲಕುಂ, ದೇವರು ಅಲ್ಲಾಹನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಓ ಸತ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ವಮಾ ಲಕುಂ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನ್ಯಾಯವಿದೆ, ಲಾ ತುಕಾತಿಲೂನ ಫೀ ಸಬೀಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವಲ್ ಮುಸ್ತದ್ಅಫೀನ್, ಅಲ್ಲಾಹನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ, ಹಿಂದುಳಿದ, ಪೀಡನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜನ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹೋರಾಡದಿರಲು, ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡದಿರಲು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನ್ಯಾಯವಿದೆ? ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡದಿರಲು ಯಾವ ನ್ಯಾಯವಿದೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಕುರ್ಆನಿನ ಈ ಆಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಜನವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿರಿ ಎಂಬ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ಈ ವಾಕ್ಯ, ವಲ್ ಮುಸ್ತದ್ಅಫೀನ್ ಮಿನರ್ ರಿಜಾಲಿ, ಆ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿರಬಹುದು, ವ ಮಿನನ್ ನಿಸಾಇ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಗಳಿರಬಹುದು, ಮಹಿಳೆಯರಿರಬಹುದು, ವಲ್ ವಿಲ್ದಾನ್, ಅವರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲದೀನ ಯಖೂಲೂನ ರಬ್ಬನಾ, ಆ ಜನವಿಭಾಗವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದಿಷ್ಟೇ, ರಬ್ಬನಾ, ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಅಖ್ರಿಜ್ನಾ ಮಿನ್ ಹಾದಿಹಿಲ್ क़ರಿಯತಿಲ್ ज़ाಲಿಮಿ ಅಹ್ಲುಹಾ, ಈ ಅಕ್ರಮಿಗಳಾದ ಜನವಿಭಾಗಗಳ ಅಕ್ರಮದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾರುಗೊಳಿಸುವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ, ವಜ್ಅಲ್ ಲನಾ ಮಿನ್ ಲದುನ್ಕ ವಲಿಯನ್ ವಜ್ಅಲ್ ಲನಾ ಮಿನ್ ಲದುನ್ಕ ನಸೀರಾ, ನಮ್ಮಿಂದ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಿಯನ್ನಾದರೂ ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಅಕ್ರಮಿಗಳಾದ ಜನರಿಂದ ಪಾರುಗೊಳಿಸುವೆಂದು ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿ ಯಾಚಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜನವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹೋರಾಡದಿರಲು ಓ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನ್ಯಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ವಿಶುದ್ಧ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಈ ಸಾರಾಂಶದ ಆಯತ್ತಿನಿಂದ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಶಾಂತಿಯ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಸಮಾಧಾನದ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕುರಿತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಧರ್ಮವೆಂದು ಬಗಳುತ್ತಿರುವವರು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ ಬಯಸುವುದಿಷ್ಟೇ, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ അധ്യയന നടത്തിരി. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് സംക്ഷിപ്തമായി പറയാൻ. ഒരുപാട് പറയണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന് സമയമൊന്നും അനുവദനീയമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയിട്ട് 25 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, സമയം പോയതറിയില്ല. ഇനി അരമണിക്കൂറിനകം മുന്നേരായ ശോഭന സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ദീൻ സയ്യിദ് അവർകൾ എത്തും. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വന്നു പ്രസംഗിച്ചു, ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെയും കണ്ടു, അവരെ കണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പരാതി വേണ്ട. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ മഹാനായ വിശ്വവിമോചകൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു ഹദീസ് കൂടി സഹോദരിമാർക്ക് പറയുകയാ. എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ,
നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അഭിമാനത്തോടുകൂടെ എനിക്ക് വേദിയിൽ പറയാൻ കഴിയണം. അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ചുണ്ടു ചലിക്കണം മോളെ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുത്തുനബിയെ എന്തിനേക്കാളും അധികം സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം, റസൂലുള്ളാഹിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയണം, റസൂലുള്ളാഹിനെ പ്രേമിക്കാൻ കഴിയണം. ഹബീബായ നബി തങ്ങളെയാണ് എല്ലാത്തിനേക്കാളും അധികം അർപ്പിക്കേണ്ടത്. ആ മുത്തുനബി അല്ലാതെ നമുക്കൊരു നേതാവില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഉമ്മു സുലൈം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ഹബീബായ നബിയുടെ മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനത്തെ പെണ്ണായി എന്നല്ലേ. ഉമ്മു സുലൈമിന്റെ ചരിത്രം അറിയില്ലേ? എന്റെ പെങ്ങന്മാർക്ക് ഈ ചരിത്രം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹദീസ് സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ, മഹാനായ ത്വൽഹ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു യുദ്ധത്തിന് പോയിരിക്കുകയാ. ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചെത്തുകയാ. ത്വൽഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴതാ ഉമ്മു സുലൈം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട ത്വൽഹയെ കാത്തിരിക്കുകയാ. വീട്ടിന്റെ പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ത്വൽഹാന്റെ കൈ പിടിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവേ, നിങ്ങൾ വരണം, എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരണം. നിങ്ങൾ കുളിച്ചോ? കുളിപ്പിക്കുകയാ. ത്വൽഹാനെ കുളിപ്പിക്കുന്നു, ഭർത്താവിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നു, ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണം നൽകുന്നു. ഭർത്താവാകുന്ന ത്വൽഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹു യുദ്ധത്തിന് പോയി തിരിച്ചു വന്നതാ. യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചു വന്നതാ. സന്തോഷത്തോടുകൂടെ വന്നതാ. സന്തോഷത്തിന്റെ വിഭ്രാന്തിയിലൊന്നും ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാ. ത്വൽഹയോട് ഉമ്മു സുലൈം എന്ന ത്വൽഹയുടെ ഭാര്യ ചോദിക്കുകയാ, നിങ്ങൾക്ക് ചൂടുവെള്ളമാണോ കുടിക്കാൻ വേണ്ടത്, പച്ചവെള്ളമാണോ? ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു. ആട്ടിറച്ചി അരച്ച് കറി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ത്വൽഹയുമായിട്ട് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. രണ്ടാളും സംഗമിക്കുന്നു, ലൈംഗികേച്ഛയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അവർ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും കുളിക്കുകയാ. കുളി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദീർഘമായ ചരിത്രമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ത്വൽഹാന്റെ ഭാര്യ, പെങ്ങന്മാരെ, നിങ്ങൾക്ക് നേതാവായ ഉമ്മു സുലൈം ത്വൽഹാന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാ, പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവേ, പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവേ, അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു, അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമുക്ക് സമ്മാനമായി നൽകുന്നത് നാം സ്വീകരിക്കണ്ടേ? സ്വീകരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവളെ. എന്നാൽ ഒരാൾ ഒരു അമാനത്തായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചാൽ, ഒരാള് ഒരു അമാനത്തായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചാൽ, സൂക്ഷിപ്പ് മുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചാൽ, ആ ആള് വന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കണോ അഥവാ കൊടുക്കണ്ടയോ? ഒരാൾ ഒരു അമാനത്ത് മുതലായി ഒരാൾ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചാൽ, ആ അമാനത്ത് നമ്മോട് വന്ന് മറ്റാള് തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോ നാം അത് കൊടുക്കണോ ഭർത്താവേ അഥവാ കൊടുക്കണ്ടയോ? പതിവര്യനെ കൊടുക്കണോ കൊടുക്കണ്ടയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സൂക്ഷിപ്പ് മുതലായി അമാനത്ത് മുതലായി ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചാൽ, പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ, അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാ. എന്നാൽ അള്ളാഹു നൽകിയ എന്തെങ്കിലും നമ്മോട് അള്ളാഹു തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ അത് കൊടുക്കണോ ഭർത്താവേ കൊടുക്കണ്ടയോ? സ്വത്ത് നൽകിയാൽ കൊടുക്കണോ കൊടുക്കണ്ടയോ? പണം നൽകിയാൽ കൊടുക്കണോ കൊടുക്കണ്ടയോ? ഭൂമി നൽകിയാൽ കൊടുക്കണോ കൊടുക്കണ്ടയോ? ഉറങ്ങാണ് തങ്ങൾ വരാണ്. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റസ്തയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മു സുലൈം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ഈ ചോദ്യമെന്ന് ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കുകയാ, പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവേ, നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ അഭിമാനമായ മക്കളുണ്ടല്ലോ, അത് അള്ളാഹിന്റെ അമാനത്തല്ലേ ഭർത്താവേ? നമുക്കൊരു പൊന്നുമോനെ അള്ളാഹു നൽകിയില്ലേ, അത് അള്ളാഹിന്റെ അമാനത്തല്ലേ ഭർത്താവേ? അതേ മോളെ, അതെന്റെ അമാനത്താണ്, റബ്ബിന്റെ അമാനത്താണ്. എന്നാൽ ആ അമാനത്താകുന്ന സൂക്ഷിപ്പ് മുതലില്ലേ, നിങ്ങൾ വരുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹു തിരിച്ചു ചോദിച്ചിരിക്കുകയാ, ഞാനത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാ. ത്വൽഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുഖം വിവർണമായി. എന്റെ പൊന്നുമോൻ എവിടെ? ഇബ്നു ത്വൽഹ എവിടെ? പെട്ടെന്ന് നെട്ടിയണീറ്റുകൊണ്ട് ഭ്രാന്തി പിടിച്ചതുപോലെ ആവേശത്തോടുകൂടെ ത്വൽഹ ചോദിക്കുന്നു, എവിടെ എന്റെ മകൻ എവിടെ?
ത്വൽഹയുടെ ഈ വിപ്രാളം കണ്ടപ്പോ ത്വൽഹാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു നല്ലോണം പനി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പൊന്നുമോൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി. ആ മരിച്ചു പൊന്നുമോനെ ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത മുറിയിൽ കഫം കുളിപ്പിച്ച് പുതപ്പിച്ച് കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവനെ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കം ചെയ്യണം ഭർത്താവേ. അള്ളാഹു നൽകിയ അമാനത്തല്ലേ, അള്ളാഹു തിരിച്ചു ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അത് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാ. ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴും, ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോഴും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ചൂടാക്കി തന്നപ്പോഴും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സാകുന്ന മണിയറയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ ശാന്തിയുടെ അലയല്ല അടിച്ചത്. എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തരംഗത്തിൽ ശക്തിയുടെ വികരണങ്ങളല്ല കടന്നുപോയത്. അല്ലാ എന്ന ചിന്ത മാത്രമാണ്. അല്ലാ എന്ന് കേട്ടപ്പോഴാ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് മാറ്റമുണ്ടായത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂനല്ലദീന ഇദാ ദുകിറല്ലാഹു വജിലത് ഖുലൂബുഹും വഇദാ തുലിയത് അലൈഹിം ആയാതുഹു സാദത്തുഹും ഈമാനാ. മുഅ്മിനാകുന്ന സത്യവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലാ എന്ന ശബ്ദം കേട്ടാൽ മതി, അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാവുകയാണ്, അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിപ്ലവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ്, അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ മനസ്സാകുന്ന മാണിക്യ കൊട്ടാരത്തില് അല്ലാഹു എന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസം വന്നിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാ എന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മകനെ കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? ത്വൽഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബത്താണ്. അവിടെ എണീറ്റു. എന്നിട്ട് ഇലാ ഹളറത്തി റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകരെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവം. വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ സമയം